حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں قبرستان میں چلے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، جیسا کہ کوئی غمزدہ شخص کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مخاطب ہو کر ہم سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس کے سامنے تحادی نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں اے مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کا بند کھولنے سے اس کا پانی بآسانی نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اس کو لے کر جنت کے کفن اور خنود یعنی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل اٹھتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں، تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی پاکیزہ روح ہے؟ وہ فرشتے نام بنام اس کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے اوپر والے آسمان تک اس کی روح کی مشایعت کرتے ہیں تاکہ اس کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اسے لوٹا رہا ہوں، اور اسی سے قیامت کے روز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی کی طرح روح کا جسم کے اندر داخل ہونا نہیں ہے، اور اس کو حقیقت میں قبر میں اٹھا کر اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور یہ دنیا کی زندگی کی طرح مکمل جس طرح دنیا میں انسان زندہ ہو جاتا ہے اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے، قبری زندگی ہے، اس کو عالمی برزخ کہتے ہیں۔ اس پر جتنے بھی اشکالات آتے ہیں وہ تمام اشکالات اور ان کے جوابات میں آخر میں بتا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی عالم ہے، یہ سب اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں دینی الاسلام، میرا مذہب میرا دین وہ تو اسلام ہے۔ پھر نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے وہ رسول اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، انہوں نے ہمیں دین پہنچایا تھا، یعنی ہمارا نبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سوال اور جواب پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اسے حاصل ہو سکے۔ تو یہ بھی یہاں یاد رکھے کہ یہ قبر سے مراد صرف جسم کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بلکہ قبر سے مراد روح کا بھی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے موت کے بعد 2 ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک وہ جہاں انسان کا جسم ہوتا ہے، دوسرا وہ جہاں انسان کی روح ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تکلیف اور یہ ساری کشادگی اور یہ سارے جنت کے دروازے یہ نیک انسان پر کس طرح کھولے جاتے ہیں؟ یہ معاملہ سب اس کے روح کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی روح جہاں رکھی جاتی ہے، جہاں ہوتی ہے، اس کو یہ ساری سہولیات میسر ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لہذا جسم پر بھی اثر پڑتا ہے۔
चाहे जिस्म जरा जरा ही क्यों न हो, रूह जब राहत में होती है, खुशी में होती है, तो जिस्म भी वो भी उस खुशी को यहाँ, वो राहत को, उस सुकून को यहाँ महसूस करता है। और बंदा गुनाहगार हो, रूह उधर तकलीफ में हो, उसको सजा दी जाती हो, तो जिस्म भी वो तकलीफ जहाँ हो वहाँ महसूस करता है। तो मतलब ये कि ये सख्ती और ये राहत और ये सुकून, ये सब असल कब्र की जिंदगी में रूह होती है, ये सब रूह के साथ होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दो, ताकि जन्नत की हवा और खुशबू इसे हासिल हो सके, और इसके लिए इसकी कब्र ताहदी नजर वसी कर दो। तो ये इंसान की रूह का ठिकाना है, यानी उसकी रूह जहाँ होती है तो उसका वो ठिकाना, उसको भी कब्र ही कहते हैं, वो वसी हो जाता है। जहाँ जिस्म पड़ा होता है, यानी हमारे ये दुनिया के कब्रिस्तान, ये मुराद नहीं है कि लोग इतराज करें। जिस तरह इंसान ख्वाब में एक बड़े मैदान में होता है, लेकिन हकीकत में वो अपने छोटे कमरे में सोया होता है, तो ये भी ऐसा ही आलम है जिसको आलमी बरज़ख कहते हैं। तो उसकी रूह वहाँ वसी तरीन जगह होती है और बेहतरीन इनामात और राहत व सुकून और मज़ू में होती है, और उसका जिस्म जहाँ लोग उसे दफन करते हैं वहाँ होता है, या अगर कोई समंदर में डूब गया हो तो वहाँ होता है। असल कब्र की जिंदगी में रूह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि फिर उस मोमिन के पास एक खूबसूरत शख्स अच्छे लिबास और उम्दा खुशबू के साथ हाजिर होकर अर्ज करता है कि बशाशत अंगीज खुशखबरी कबूल कीजिए, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो मोमिन उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा तो खैर लाने वाले की तरह है। वो शख्स जवाब देता है कि मैं तेरा नीक अमल हूँ। कब्र का ये आराम देखकर मोमिन कहता है कि ए रब, क़यामत कायम फरमा ताकि मैं जल्दी अपने माल और दौलत और घर वालों से मुलाकात कर सकूं। और एक दूसरी हदीस में है कि जब मोमिन बंदा मुनकिर नकीर के सवालात का सही जवाब देता है तो उसके लिए उसकी कब्र 70 हाथ लंबी चौड़ी कर दी जाती है और उसे रोशन करके उसे कहा जाता है कि सो जा। वो शख्स मारे खुशी के जवाब देता है कि मुझे मेरे घर वालों के पास तो जाने दो कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं कितने मजे में हूँ। तो फरिश्ते उसे कहते कि नम कनौमतिल अरूस, तो उस दुल्हन की तरह सो जा जिसको सिर्फ वही शख्स बेदार करता है जो उसके नजदीक उसके घर वालों में सबसे ज्यादा पसंदीदा है, यानी शोहर। और उस वक्त तक सोता रहेगा जब तक कि अल्लाह ताला उसे उसकी क़यामगाह से दोबारा न उठाए। यानी फिर मुमिन सोता है सुकून और राहत के साथ यहाँ तक के क़यामत हो जाती है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को कब्र से उठाता है। तो जब उठाएगा तो मुमिन कहेंगे या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना, कि हाय अफसोस, हमें हमारे आरामगाह से किसने जगाया। इसी तरह हदीस में आता है कि उसके बाद कहा जाता है कि इसके सामने, यानी इस मुमिन के सामने जहन्नम का दरवाजा खोलो। चनांचे उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोलकर उसे बताया जाता है कि देख, अगर तू नाफरमान होता तो तेरा ठिकाना ये होता, जिसके बिना पर उसकी खुशी और मुसर्रत में मजीद इजाफा हो जाता है। फिर कहा जाता है कि इसके सामने जन्नत का दरवाजा खोल दो। चनांचे जन्नत का दरवाजा खोलकर उसको बताया जाता है कि ये है तुम्हारा ठिकाना और वो नियामतें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखी है। उन्हें देखकर भी उसका दिल बशाशत और मुसर्रत से मामूर हो जाता है। फिर उसका बदन तो मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है और उसकी रूह को पाकीज़ा रूहों में, जिनका मुकाम जन्नत के दरख्तों में मसीरा करने वाले हरे परिंदों के अंदर है, शामिल कर दिया जाता है। तो मतलब यही है जो मैंने पहले वजाहत की कि रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक होता है और ये तमाम सवालात रूह से किए जाते हैं, लेकिन कैफियत ऐसी होती है कि रूह का
जिस्म के साथ ताल्लुक होता है। जिस तरह दुनिया में इंसान सोता है, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक होता है, और इंसान एक दूसरे ही जहां में होता है जिसमें वो अजीब अजीब चीजें देखता है, अच्छी भी देखता है, बुरी भी देखता है। लेकिन दुनिया में तो इंसान फिर अचानक जाग जाता है, लेकिन कब्र की इस जिंदगी में वो फिर नहीं जाग सकेगा। अगर वो राहत में होगा, खुशी में होगा, तो वो ता क़यामत उसी खुशी में होगा, उसी सुकून में होगा, क्योंकि उसकी रूह वहां सुकून और राहत में होगी। चाहे जिस्म कब्र में जर्रा जर्रा हो जाए, और अगर तकलीफ में होगा, मुसीबत में होगा, तो ता क़यामत तकलीफ में होगा, मुसीबत में होगा, क्योंकि ये दुनियावी ख्वाब जैसा कोई ख्वाब नहीं है कि ये अचानक जाग जाए। तो कब्र में इसको हकीकी जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि एक अलग ही जिंदगी मिलती है जो कि दुनियावी जिंदगी के ख्वाब जैसी है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। और ये मौत से लेकर क़यामत तक यही जिंदगी होगी। और फिर क़यामत के बाद दोबारा दुनिया में जिस तरह जिस्मानी जिंदगी होती है, रूह जिस्म में दाखिल होकर इंसान जिस्मानी तौर पर घूमता है, फिरता है, तो क़यामत के बाद दोबारा अल्लाह ताला इसके जिस्म को चाहे जर्रे जर्रे होकर खत्म हो गया हो, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा इसको जिंदा करेगा और उसकी रूह लौटाई जाएगी। तो फिर दोबारा इसकी हकीकी जिंदगी शुरू हो जाएगी, जिसको आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। तो एक दुनियावी जिंदगी है, एक बरज़खी जिंदगी है जो मौत से लेकर क़यामत तक होती है, और तीसरी आखिरत की जिंदगी जो क़यामत के बाद शुरू होती है।